अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमीन राजा, तुसीं वेख रहे हो यस पाकिस्तान टीवी। तो नाज़रीन अज मौसम बहुत चंगा सी, बहुत वधिया सी लाहौर शहर का मौसम। तो मैं कहा चलो बाहर निकलने किसी पार्क पुरक च जाने लोगों के हला गुला करने। लेकिन वेखो पाकिस्तान के हालात ऐसे ने, लोग इन्ने परेशान ने और इन्नी कुछ ज़्यादा पाकिस्तान की महंगाई की वजह तो लोग डिप्रैस ने कि हॉस्पिटल भर गए हैं पेशेंट्स के नाल ते पार्कां वीरान होई पईआं। देखो पार्क च कोई बंदा बशर नहीं आना कि पार्क दे विच रश होना चाहिए। सियाणे लोग कहते हैं कि जिहड़े मुल्क नूं तरक्की की राह ते गामजन करना है उत्थों के लोगों को पार्कों रागब करो ताकि हॉस्पिटल वीरान होण। लेकिन साडे मुल्क च की हो रहा है, पार्कां वीरान ने तो हॉस्पिटल आबाद होए पे ने, हॉस्पिटलों च रश नहीं टुटदा पिया ते पार्कां च कोई बंदा नहीं। देखो इत्थे बंदा की रौनक होएगी, की प्रोग्राम करांगे। बहरहाल मैं अज लोगों को एक सवाल पूछना सी ते देखने पार्क च अगर कोई अज कोई बंदा इत्थे पार्क च मिल गया तो उहदे नाल बैठ के गपशप लाने। आओ चलो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। नाज़रीन एक बड़े पढ़े लिखे बड़े बारूब जी शख्सियत, बड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं शक्लों, इन्हें नाल बैठ के थोड़ी देर गुफ्तगू करने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं तुहाडे कोल बैठ सकना जी? बैठो जी बैठो। जनाब की नाम है अपना जी? जी शाह चौधरी। शाह चौधरी, वाह जी वाह, माशाल्लाह नाम तो तुहाडा बड़ा प्यारा है। तो अपना तबीयत से ठीक है थोड़ी? शुक्र है अल्लाह का, अगनों काफ़ी बेहतर है। कि पहले खराब ही रही किते? हाँ जी, बड़े बीमार शुमार रहे हैं पहले थोड़ा जिहा। चलो अल्लाह ताला तुहानू तंदुरुस्ती देवे। अच्छा मैं तुहाडे कोल पुछना चाह रहा कि इस वक्त जो मामला चलते पे ने गौरमेंट के हुकूमत के मुल्क सदारती निज़ाम आउंदियां गल्लां हो रही ने, तमाम अपोजिशन पार्टियां जिहड़ियां ने वो गौरमेंट के खिलाफ होईयां पईयां ने ते गौरमेंट के अपने लोग भी बेशुमार जिहड़े विचों ढिड्डों जिहड़े बड़े अच्छे वर्कर सन वो भी बागी हो गए। इमरान खान तकरीबन नज़र आ रहा कि टोटल नाकाम है तो इस तो बाद चॉइस भी कोई नहीं नज़र आ रही। तुसीं पाकिस्तान नूं आउण वाले दिनां च किस जगह ते वेखदे हो? पुत्तर तेरा ज़हन छोटा है तो गल बड़ी वड्डी है। तुसीं सुनाओ वड्डी गल। खैरी सलाह, इन्ना भी छोटा दिन नहीं मेरा। तेरी समझ ये गल नहीं होनी जनाब, तुसीं समझाउण दी कोशिश तो करो, हो सकता मैं समझ जावां। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ियां साजिशां हो रही ने। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ जो पाकिस्तान ਬਣਿਆ। बरूने मुल्क भी करते फिरते ने ते पाकिस्तान के अंदरों भी हो रही ने। अंदर भी लोग साथी। हाँ ਸਾਨੂੰ पता है जी बिल्कुल। साल के तौर पर हाँ। आज जो जलेबियां ने हाँ ये इंज इंज कटते ने, ये सीधियां भी तो कट सकते ने। अच्छा, ये भी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ जी जनाब ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਜਲੇਬੀਆਂ ਗੁੰਝਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੰਝਲ ਵਾਲੀ ਜਲੇਬੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼? जी जी जी। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਏ? मैं मजाक नहीं करता, तेनों मैं पहले कहा तेरा ज़हन छोटा है तो गल बड़ी वड्डी है, ये तेरी समझ च नहीं आनी। नहीं वेखो ना जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पाकिस्तान ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ पाकिस्तान ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਿਆਣੇ ਬਣੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਤੀ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਗੇ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹਾਉਣਗੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਬੱਚਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਮੇਥੀ ਪੱਕੇਗੀ ਤੇ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰ ਤੇ ਉੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਬੇਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਘਰਾਂ ਚਾਲੋ ਮੇਥੀ ਪੱਕੇਗੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਖਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਚਾਚੀ ਹੋਰੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਲੀਏ ਟੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਨਹਾਉਣ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਹੋਟਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹਾਉਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲੂ ਲਗਾਏ ਜੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ हुकूमत अपोजिशन भी इमरान खान के खिलाफ है, पब्लिक भी खिलाफ हुई पई है, सदर राज ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਰਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਯਖਨੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਯਖਨੀ ਲੋਕ ਪੀਣਗੇ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਗਨਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਯਖਣੀ ਪੀਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਘਰ? ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਐਂਕਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਐਂਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਯਖਣੀ ਪੀਣਗੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣਗੇ, ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚੇ ਹੋਰੀ ਹਿੱਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਹਿੱਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਠੀਕ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੰਜਵੀ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੂਣ ਪੈਂਦਾ, ਟਮਾਟਰ ਪੈਂਦੇ, ਬਸ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਫਿਰਕੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੀ ਫਿਰ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਤਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਦੋ ਪੁੱਛ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਇਆ ਹੈ 600 ਰੁਪਈਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, 600 ਬਿੱਲ ਤੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ GSP ਤੇ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, GDP ਤੇ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਜੋ ਟੈਕਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਫੀਸ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣੇ, ਚਾਚੇ ਹੋਰੀ ਤੇ ਹਿੱਲੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। अस्सलाम वालेकुम, ठहरो भाईजान ठहरो। वालेकुम सलाम। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। पूछो पूछो। ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ? हाँ जी बिल्कुल। ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ? नहीं कोई जल्दी। ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੇਖ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, जी जी ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, बिल्कुल। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? भाईजान ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਚਿੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਟੋਰੀਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਚਿੜੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਚੁਆਇਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਓ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਨਗੇ ਧੁੰਦ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਗੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਬੰਦੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਧੁੰਦ ਤੇ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ? ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੋ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਭਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ? ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਮੁਲਕ 'ਚ? ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਭਾਈਜਾਨ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਲਾ ਲੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਰੂਦਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਫੜ ਕੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਨੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਨੇ। ਆ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਕ 'ਚ, ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਹਿੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਰਕ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी। ਕੀ ਖੁਰਕ ਪਈ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं जी। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਲਾ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਜਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੀ ਉੱਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ?
ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡੇ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਆਂਡਾ ਇਕੱਠਾ ਦੇ ਲੈਣ ਇਕੱਠਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਆਂਡਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਇਕੱਠਾ ਦੇ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ- ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਇਜਤਮਾਹੀ ਆਂਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ ਆਂਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਸ ਚ ਸਲੂਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਸਲੂਕ ਕਰ ਲੈਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਆਂਡਾ ਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਧਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਆਂਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਸ ਆਈ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਲੰਘ ਗਈ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਨਾ, ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਵਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਮੁੱਛਾਂ, ਵਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਮੁੱਛਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰ ਚੋਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਰਕਸ਼ਾ ਜਾ ਰਹੀ, ਔਰਤਾਂ ਕਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਬੱਸ ਅਗਾਂਹ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੁਆਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੌਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਚਿੜੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਚਿੜੀਆਂ ਹੋ? ਹੀ ਉਹ ਯਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਿੜੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਏ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਇਸ 'ਚ ਕੁਛ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਅੰਡਰਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਸਟਿਕ ਕੱਢ ਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਗਲੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਚਿੜੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਵਾਸ਼ ਓਕੇ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹਿੱਲ ਗਈ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੀ ਜਵਾਬ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੇ ਪਿਆ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਵੀਤ ਪਾਤੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਯਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫ਼ਿਜ਼।